વિદ્યાર્થી મિત્રો એબીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તે કરી લેજો, જેથી નવા વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે। આજે આપણે ધોરણ 8માં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયમાં પાઠ 4 દહન અને જ્યોત એના પાઠ્યપુસ્તકના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈશું। ચાલો ભણીએ। પ્રશ્ન 1, જે શરતો હેઠળ દહન થઈ શકે છે તેની યાદી બનાવો। तो जवाब दहन माटेनी शरतो एमां पहली शरत ए छे के दहनशील पदार्थनी हाजरी होवी जोईए। बीजू हवानो पुरवठो एटले के हवा जे दहन क्रियामां मदद करे छे ते वायु ऑक्सिजन बरोबर। तीजू ज्वलन बिंदुनी प्राप्ति थवी जोईए। एना पछी प्रश्न 2 खाली जग्या पूरो। पहली खाली जग्या लाकड़ू अने कोळसाना दहनथी हवा खाली जग्या थाय छे तो प्रदूषित थाय छे। बीजू खाली जग्याए घरमां वपरातुं एक प्रवाही बर्तन है तो केरोसीन आवे। तीजू बर्तन सळगे ते पहला तेना खाली जग्या सुधी गरम करवू अनिवार्य है तो विद्यार्थी मित्रों ज्वलन बिंदु सुधी गरम करवू पड़े। चौथुं तेलथी लागेली आगने खाली जग्या वडे नियंत्रित करी शकाय नहीं तो विद्यार्थी मित्रों जवाब आवशे पाणी बरोबर। एना पछी प्रश्न 3 वाहनों सीएनजी वापरवाथी कई रीते प्रदूषण में घटाडो थयो छे ते समजावो तो विद्यार्थी मित्रों जवाब आवशे वाहनों में सीएनजी वापरवाथी थता प्रदूषण में घटाडाना कारणों पहलू सीएनजी नु दहन संपूर्ण थाय छे। बीजू ते दहन दरमियान प्रदूषित वायु नहिवत उत्पन्न करे छे। तीजू तेना दहन बाद कोई अवशेष बाकी रहतो नथी। चौथुं सीएनजी ए स्वच्छ बर्तन छे। प्रश्न 4 बर्तन तरीके एलपीजी और लाकडानी सरखामणी करो तो जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों बंने वच्चेनी सरखामणी करवानी छे एटले के तफावत। तो पहलो तफावत छे एलपीजी ए वायुरूपी बर्तन छे, लाकड़ू ए घन बर्तन छे। बीजू एलपीजी ना दहन बाद कोई अवशेष बाकी रहतो नथी ज्यारे लाकडाना दहन बाद राख अवशेष रूपे रहे छे। तीजू तेना दहन दरमियान धुमाड़ो उत्पन्न थतो नथी तो लाकडाना दहन दरमियान धुमाड़ो उत्पन्न थाय छे। चौथुं तेनु दहन सहेलाईथी थाय छे अने लाकडामां एनु दहन थतो घणी वार लागे छे। एलपीजी तो तेनु ज्वलन बिंदु नीचुं छे ज्यारे लाकडानुं ज्वलन बिंदु ऊंचुं छे। छठ्ठुं जोईए तो तेनु दहन नहिवत प्रमाणमां प्रदूषण उत्पन्न करे छे ज्यारे लाकडानुं दहन थतो प्रदूषण वधारे उत्पन्न थाय छे। सातमું तेनु केलरी मूल्य लाकडाना केलरी मूल्य करतो वधारे छे ज्यारे लाकड़ा द्वारा उत्पन्न थतुं केलरी मूल्य एलपीजी ना केलरी मूल्य करतो ओछुं छे। प्रश्न 5 कारणों आपो। पहलुं कारण छे विद्युतना साधनों साथे संकळायेली आगने नियंत्रित करवा पाणी वपरातुं नथी तो विद्यार्थी मित्रों एनो जवाब आवशे पाणी ए विद्युतनुं वहन करे छे एटले के विद्युतनुं वाहक छे। पाणी विद्युतना संपर्कमां आवतो आग ओलवनार व्यक्तिना शरीरमां विद्युत प्रवाह दाखल थवाथी वीजळीनो आंचको लागे छे एटले के जे व्यक्ति पाणी वडे विद्युत ओलवतो होय तेने करंट लागवानी शक्यता रहे छे अने आ कारणे विद्युतना साधनो साथे संकळायेली आगने नियंत्रित करवा पाणी वपरातुं नथी। बीजू लाकड़ा करतो एलपीजी ए घर वपराशनु वधु सारू बर्तन छे तो जवाब लाकड़ा करतो एलपीजी नु केलरी मूल्य घणुं वधारे छे। लाकड़ाना दहन दरमियान धुमाड़ो अने प्रदूषणकारक वायु उत्पन्न थाय छे ज्यारे एलपीजी ना दहन दरमियान धुमाड़ो उत्पन्न थतो नथी अने प्रदूषणकारक वायु नहिवत उत्पन्न थाय छे। लाकड़ाना दहननुं नियंत्रण करी शकातुं नथी ज्यारे एलपीजी ना दहननुं नियंत्रण करी शकाय छे। लाकड़ानुं ज्वलन बिंदु एलपीजी ना ज्वलन बिंदु करता ऊंचुं होवाथी तेनुं दहन थता घणो समय लागे छे। आ कारणे लाकड़ा करता एलपीजी घर वपराशनुं वधु सारुं बर्तन छे। तीजू कागळ पोते सरळताथी आग पकड़ी ले छे परंतु एल्युमिनियमना पाइप फरते वींटाळेलो कागळनो टुकड़ो जल्दीथी सळगतो नथी तो एनो जवाब आवशे पहलू कागळनुं ज्वलन बिंदु नीचुं होवाथी कागळ सरळताथी आग पकड़ी ले छे। बीजू एल्युमिनियमना पाइप फरते वींटाळेलो कागळनो टुकड़ो जल्दीथी सळगतो नथी कारण के एल्युमिनियम सारूं उष्मावाहक होवाथी कागळने मळती गरमी एल्युमिनियम शोषी ले छे अने कागळ तेना ज्वलन बिंदु सुधी पहोंची शकतो नथी। आ कारणे कागळनो टुकड़ो जल्दीथी सळगतो नथी।
છઠ્ઠો, અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો મીણબત્તીની જ્યોતની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો કહ્યું છે, તો તમારે એની આકૃતિ દોરવાની છે અને એનું નામ નિર્દેશન કરવાનું છે. તો અહીંયા આપેલું છે સૌથી ગરમ ભાગ જે અપ્રકાશિત હોય, મધ્યમ ગરમ ભાગ, સૌથી ઓછો ગરમ. હવે આ સંપૂર્ણ દહનવાળો બહારનો વિસ્તાર છે અને અપૂર્ણ દહનવાળો મધ્ય વિસ્તાર, અને સૌથી અંદરનો દહન ન થયેલો મીણની વરાળવાળો ભાગ સૌથી અંદરનો. બરોબર, આ મીણબત્તી છે. તો આ રીતે નામ નિર્દેશન કરવાનું છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 7, બળતણનું કેલરી મૂલ્ય દર્શાવવા માટેનો એકમ જણાવો. તો બળતણનું કેલરી મૂલ્ય દર્શાવવા માટેનો એકમ કિલો જૂલ પ્રતિ કિગ્રા એટલે કે કેજે પ્રતિ કેજી. પ્રશ્ન 8, CO2 કઈ રીતે આગને નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાય છે તે સમજાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો એ CO2 વાયુ ઓક્સિજન કરતો ભારે હોવાના કારણે આગની આજુબાજુ જમા થઈ આગને ધાબળાની માફક લપેટે છે. CO2 વાયુ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારે હોય છે. બળતણ અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો સંપર્ક કપાઈ જાય છે. ધાબળાની માફક લપેટવાથી તે બળતણ અને ઓક્સિજન એટલે કે બળતણને ઓક્સિજન મળતો અટકી જાય છે અને આગ નિયંત્રણમાં આવે છે. આમ CO2 અગ્નિશામક હોવાથી તે આગને નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાય છે. એના પછી પ્રશ્ન 9, લીલા પાંદડાના ઢગલાને સળગાવવો અઘરો છે પરંતુ સૂકા પાંદડા સરળતાથી આગ પકડી લે છે, સમજાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લીલા પાંદડામાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી હોવાથી તેનું જ્વલનબિંદુ ઊંચું જાય છે અને સહેલાઈથી સળગતા નથી. સૂકા પાંદડામાં ભેજ હોતો નથી અને તેનું જ્વલનબિંદુ નીચું હોવાને કારણે સરળતાથી આગ પકડી લે છે. પ્રશ્ન 10, સોની મીણબત્તીની જ્યોતના કયા વિસ્તારનો સોનું અને ચાંદી પીગાળવા માટે ઉપયોગ કરે છે અને શા માટે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોનું અને ચાંદી પીગાળવા માટે સોની મીણબત્તીની જ્યોતના મધ્ય વિસ્તારનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યોતનો આ વિસ્તાર સૌથી મોટો છે. આ વિસ્તારમાં મીણના કણો અપૂર્ણ દહન પામી તપ્તો જલન બને છે. સોની ફૂંકણી મારફતે આ જ્યોતના વિસ્તારને સોના અને ચાંદી પર નાખતા ફૂંકણી મારફતે મળતી હવાથી મીણના કણો સંપૂર્ણ દહન પામી પુષ્કળ ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે જે સોના અને ચાંદીને પીગાળે છે. પ્રશ્ન 11, એક પ્રયોગમાં 4.5 કિગ્રા બળતણનું સંપૂર્ણ દહન કરવામાં આવ્યું. તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા 1,80,000 kJ નોંધાય તો બળતણનું કેલરી મૂલ્ય શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બળતણનું કેલરી મૂલ્ય શોધવા માટે સૌથી પહેલા એનું સૂત્ર આપણને જાણ હોવી જોઈએ. તો બળતણનું કુલ દર 4.5 કિગ્રા છે અને ઉત્પન્ન થયેલી ઉષ્મા 1,80,000 kJ છે. તો બળતણનું કેલરી મૂલ્ય બરાબર ઉત્પન્ન થયેલી ઉષ્મા ભાગ્યા બળતણનું કુલ દળ એનું સૂત્ર છે. હવે ઉત્પન્ન થયેલી ઉષ્મા અહીંયા 1,80,000 કિલો જૂલ છે ભાગ્યા કુલ દળ એ 4.5 કિલોગ્રામ છે. એનો ભાગાકાર કરતો 40,000 કિલો જૂલ પ્રતિ કેજી એનો એકમ આવશે કેલરી મૂલ્યનો. તો બળતણનું કેલરી મૂલ્ય 40,000 kJ પ્રતિ કેજી. બરોબર. એના પછી પ્રશ્ન 12, શું કાટ લાગવાની ક્રિયાને દહન કહી શકાય? ચર્ચા કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કાટ લાગવાની ક્રિયાને દહન કહી શકાય નહીં, કારણ કે કાટ લાગવાની ક્રિયા દરમિયાન ગરમી અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન થતા નથી અને દહન ક્રિયામાં ગરમી અને પ્રકાશ બંને ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કાટ લાગવાની ક્રિયાને દહન કહી શકાય નહીં. એના પછી પ્રશ્ન 13 છે, આબિદા અને રમેશ એક પ્રયોગ કરી રહ્યા હતા જેમાં પાણીને બીકરમાં ગરમ કરવાનું હતું. આબિદાએ બીકરને વાટની નજીક મીણબત્તીની જ્યોતના પીળા ભાગમાં રાખ્યું અને રમેશે બીકરને જ્યોતના સૌથી બહારના ભાગમાં રાખ્યું. કોનું પાણી ઓછા સમયમાં ગરમ થશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો રમેશે ગરમ કરવા રાખેલું પાણી ઓછા સમયમાં ગરમ થશે, કારણ કે તેણે બીકરને જ્યોતના સૌથી બહારના ગરમ વિસ્તારમાં રાખ્યું હતું, એટલે તે સૌથી પહેલા ગરમ થશે. ઓકે.